इट्टा दे के सारा परिवारे आओ गुरु बाजा वाले नू रल करिए नमस्कार सारे। हो केड़ा बच्चा 9 साल दा जेड़ा अपने पिता नू कह सकदा। हो केड़ा बच्चा 9 साल दा जेड़ा अपने पिता नू कह सकदा पिता जी ताड़ी शहीदी तो बिना, पिता जी ताड़ी शहीदी तो बिना ए हिंद नहीं बच सकदा। पिता जी ताड़ी शहीदी तो बिना ए हिंद नहीं बच सकदा। छोटे जहे मुखड़े विचों, छोटे जहे मुखड़े विचों किड्डे वड्डे सही गए बोल उचारे। आओ गुरु बाजा वाले नू रल करिए नमस्कार सारे। आओ गुरु बाजा वाले नू रल करिए नमस्कार सारे। बच्चियां नू जांदे वेख के माता गुजरी बुरज विचों कहंदी, बच्चियां नू जांदे वेख के माता गुजरी बुरज विचों कहंदी डोलियो ना मेरे हीरियो, डोलियो ना मेरे हीरियो हवा लाऊ सगना दी मेहंदी। डोलियो ना मेरे हीरियो हवा लाऊ सगना दी मेहंदी। हो लाल मीहा दे विच खिलार दिते सो मुगल पठानियां रो पईयां। हाली हल पंजाली बलद रो पे दुधां विच मधानियां रो पईयां। पाए बैड़ कबूतरी आलड़े विच हत्थां विच पुराणियां रो पईयां। ओ सुण जहे सिरे बन्नियो, ओ सुण जहे सिरे बन्नियो सारी दुनिया च जाओ सत्कारे। आओ गुरु बाजा वाले नू रल करिए नमस्कार सारे। आओ गुरु बाजा वाले नू रल करिए नमस्कार सारे। ओ सारा सरबंस वार के डेरा आन के सी माछीवाड़े लाया, सारा सरबंस वार के डेरा आन के सी माछीवाड़े लाया। ओ करजा उतार हिंद दा, ओ करजा उतार हिंद दा ओने लख लख शुक्र मनाया। करजा उतार हिंद दा ओने लख लख शुक्र मनाया। के इस बल दसिया, ओ के इस बल दसिया वाली हो जो जगत नू तारे। आओ गुरु बाजा वाले नू रल करिए नमस्कार। गुरु ने दसिया छेती मोड़ दिंदे ने भाजी व्याज ने किसे दा रखिया। छेती मोड़ दिंदे ने भाजी व्याज ने किसे दा रखिया। ਸਿੰਘਾਂ ने कई सिद्धे कीते कईयां दे है सिद्धे कीते। ਸਿੰਘਾਂ वांग तड़िंग दुनिया ते मशहूरी साडी कहंदे लोकी किंग। दुनिया ते मशहूरी साडी कहंदे लोकी किंग। हक सच दी करन कमाई ना करदे हेरा फेरी। दुनिया दे विच सिख कौम जही किते भी नहीं दलेरी। हक सच दी करन कमाई ना करदे हेरा फेरी। दुनिया दे विच सिख कौम जही किते भी नहीं दलेरी। मार गई सरकार धुआं बदलने पै गए रिंग। मार गई सरकार धुआं बदलने पै गए रिंग। दुनिया ते मशहूरी साडी कहंदे लोकी किंग। दुनिया ते मशहूरी साडी कहंदे लोकी किंग। झूठ ना जानी हरविंदर गल, झूठ ना जानी हरविंदर गल्लां सच्चियां लिखदा। सच्ची गल सटियालीए नू धरने विच रब दिसदा। झूठ ना जानी हरविंदर गल्लां सच्चियां लिखदा। सच्ची गल सटियालीए नू धरने विच रब दिसदा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सांझी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब दी सांझी रिंग। दुनिया ते मशहूरी साडी कहंदे लोकी किंग। दुनिया ते मशहूरी साडी कहंदे लोकी किंग। दुनिया ते मशहूरी साडी कहंदे लोकी किंग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद है
ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਏ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਜੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੀ ਬਣੀਏ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਬੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀਰੋ। ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਲਾਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ 36 ਪਦਾਰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਵੇਸਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਛਕੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢੰਡ ਭਾਣਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੱਗਣ ਸਿੰਘ ਝੰਡੋਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬੀਬੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੋੜਨਗੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਆ ਕੇ, ਮਨਾਉਣਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਢਿੱਗੀ ਹੁਣ ਢਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰੀ ਐ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਰਨੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਤੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਮਾਰੀ ਐ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਏ ਪਵਾਰੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ, ਝੂਠੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਰਹੇ ਕਰਦੇ, ਮੌਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰਹੇ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਮਾਰੀ ਐ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੰਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਦਿਸਦਾ ਵੋਟ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖੋ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੋ। ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਜੋ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਧਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜ ਅਧੂਰੇ,
ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ ਦੂਰੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਪਧੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਚ ਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਆਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਹੋਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਭਜਾਉਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊ ਬਈ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਮੁਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੜੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਲਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵੀ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੇਖੂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣੀ ਪਊ ਆਪਣੇ ਸਿਰ
ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਛਤਾਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਜੇ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ। ਗਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਵਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ, ਚਲ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲ ਤੋ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਮ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੋਕ ਨੇ। ਜੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਲੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਸੀ ਲੋੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੌਖਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਬੇਕਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ?
8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਐਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਚੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਟਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦ ਥਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਥਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਡਟਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸੁਣਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਭਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਪਿਆ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 35-40 ਕੇਸ ਹੈ ਰੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਕੇਸ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕੇਸ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲੋਜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੇ, ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੇਜ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਆ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਆ ਥਾਣਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਰੇਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣਾ ਵਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁੰਨੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੜੋ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਘਲਾਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਠਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਨੋਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਦੇ ਤੁਰਨ ਦੋ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਕੇਸ ਵੀ ਐਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵਰਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਠੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ? ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਿਖ
ਛਿੱਟੀ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 90 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 700 ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਲੀ ਚਲੋ ਫੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਂਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਆ ਪੁਤਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈ? ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਪੰਗਾ। ਯੂਪੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਰਚੋ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। तो इस करके अपने जथे की वारी 6 ਨੂੰ ਆ ਤੇ 5 वाला जथा इतने 6 ਨੂੰ आना ਆਪਾਂ नहीं रोकया ते आऊगा। ਅਸੀਂ पूरियां मंगा करा के तुरांगे भाई। ਅਸੀਂ दुश्मन ਨੂੰ कभी भी यकीन नहीं करते इन्हां ते जो मर्जी कर ले। इस करके सानू मोर्चे विच डट के रहना चाहिए। मोर्चा रहिंदियां मंगां तक पूरा कराना चाहिए। ये महान मोर्चा, ये महान अंदोलन तुहाडी जिंदगी च बार बार जित वाले पासे नूं वध रहा वा। ये 10 दिन नूं जित वाले पासे वधे, 20 दिन बाद जित वाले पासे ये वध रहा वा। इन्हें अपना सिरा लैना वा तां किसी किस्म की कहानी सानू। इस करके मैनू कहण च कोई रौला नहीं। जिहड़ी तुसीं ट्रालियां दे विच ਵਧਾਈ वाली बोतल लिया के पीते जे, तुहानू हक कोई नहीं बनता हैगा। जे असीं कहंदे आ सानू साडे कैडर ते माण आ तां माण आ सानू इस गल दी ਵਧਾਈ भी 700 बंदा दवा रहा सी। कई लाश सड़कों तो नहीं सी चुकियां जांदियां, उन्हां दा इह हशर होया सीगा। एक पूरे 80 दिन का गेड़ा हुंदा, एक गेड़े का 1 करोड़ ते 40 लाख रुपया, 1 करोड़ 40 लाख रुपया लाउंदे, 1 करोड़ 60 लाख एदा चाया। साल साल के बंदे बैठे हैं, इस गल का चाया। ये की चाहता मीडिया? ਅਸੀਂ नहीं कहते जो प्राप्त कर लिया खुशी तो थोड़े मन की हुंदी आ।
ਗੁਰੂ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਘੜੀ ਚ ਤੋਲਾ ਤੇ ਘੜੀ ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਅੜਦਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਨੱਚਣ ਡਏ ਆ, ਭਲਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਊਗਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਘਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਕੱਢਣਾ ਪਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਫ਼ ਖਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਡਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਊ, ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਲੈਂਦੋ, ਆ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦੋ, ਆ ਇੱਥੇ ਕਬਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰਾਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ, ਥੋੜੋ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਗਲਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਓਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਐ ਬੋਚ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਰ ਵੀ ਬੋਚ ਕੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਖ ਵੀ